ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ اگلے ہی لمحے میں سمجھ گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عبید صلاح نے مزاحمت کی تو گارڈز نے اس کی قمیض پھاڑ دی۔ میں نے شرافت سے قمیض اتاری تھی کیونکہ نصف درجن اٹھی ہوئی رائفلوں کے سامنے مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمیں ہاتھوں سے زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ عبید صلاح ڈیرڈان کو انگریزی ڈکشنری کے منتخب الفاظ سے نواز رہا تھا۔ اس جیل کا اصول ہے کہ میں یہاں آنے والے ہر نئے قیدی سے اپنا تعارف کراتا ہوں، جس کے بعد اس کے دماغ کے کیڑے چھڑ جاتے ہیں۔ اس نے ہنٹر کھول کر چھٹکا۔ یہ 3 فٹ لمبا اور خاصا موٹا ہنٹر تھا۔ مجھے اپنی کھال کی سلامتی خطرے میں نظر آنے لگی تھی، لیکن اس نے پہلے عبید صلاح کو اس کی نظم کوئی کا انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہمارے عقم میں آیا۔ اس نے جس طرح گھما کر عبید صلاح کی پشت پر ہنٹر مارا تھا، اس سے اس کی مہارت کا ثبوت ملتا تھا۔ عبید صلاح کے جسم نے شدید جھٹکا لیا تھا، لیکن اس کے لبوں سے ذرا سی بھی آہ نہیں نکلی تھی۔ اس بات پر مشتعل ہو کر ڈیرڈان نے اگلا وار مزید قوت سے کیا۔ تیسری بار بھی وہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلوانے میں ناکام رہا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، میں 3 سے زیادہ ضربے نہیں لگاتا، ورنہ آج تمہاری چیخیں پورا کیمپ سنتا۔ عبید صلاح کے ہونٹوں پر سلگانے والی مسکراہٹ تھی۔ چاہو تو آج یہ کام بھی کر کے دیکھ لو، میرے ہونٹوں سے کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر میری طرف نظر کرم کی اور مجھے 3 بار اپنی پشت پر قیامت سہنا پڑی۔ اس ہنٹر کی ضرب اتنی شدید تھی کہ ایک ہی بار میں کھال ادھیڑ دیتی تھی۔ میں نے دانت بھینچ لیے تھے اور کوشش کی تھی کہ عبید صلاح کی طرح میرے ہونٹوں سے بھی کوئی آواز نہ نکلے۔ 3 ضربوں کے بعد میری پشت سے درد سے تڑکنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عبید صلاح پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہمیں کھول دیا گیا اور قمیض پہننے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک بیرک میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ بیرکس پتھر کے بلاکوں کی بنی ہوئی تھی۔ دروازوں کی جگہ لوہے کی سلاخوں والے گیٹ تھے۔ چھت لکڑی کی تھی، لیکن اتنی اونچی کہ اس تک رسائی کا سوچا ہی جا سکتا تھا۔ عملی طور پر یہ ممکن نہیں تھا۔ عقبی حصے میں روشن دان تھا۔ زمین سے 8 فٹ اونچے ان روشن دانوں میں بھی لوہے کی انچ بھر موٹی سلاخیں نصب تھی۔ ہمیں جس بیرک میں بند کیا گیا تھا، اس میں دونوں جانب 10-10 کوٹڑیاں تھیں۔ یہ کوٹڑیاں بمشکل 7 بائی 7 فٹ کی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ 2-2 فٹ چوڑائی کے 2 بستر لگے تھے۔ فٹ بھر اونچے لوہے کے پائپ سے بنے پلنگ زمین میں نصب تھے۔ ان پر بدرنگ اور بدبودار کمبل بچھے تھے۔ سرہانے کے لیے اسی قسم کے تکیے تھے۔ ایک بستر سے آگے ایک چھوٹے سے ڈول میں پانی پڑا تھا، جس کے ساتھ مگا تھا۔ یہ ہمارا نیا قید خانہ تھا۔ گارڈز کے جاتے ہی عبید صلاح نے کہا، خرامی سمجھتا ہے کہ اس طرح ہمیں مرعوب کر لے گا۔ اس نے واضح کیا کہ وہ اس ڈیرڈان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسے ناقابل اشاعت سمجھا جائے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں تو تمہیں نرا ملہ سمجھتا تھا، تم تو جیدار آدمی نکلے۔ زندگی میں بڑے زخم کھائے ہیں عبید صلاح، اس لیے عادت ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ یہی حال اپنا بھی ہے، زندگی نے سوائے زخموں کے کچھ نہیں دیا۔ اس نے سرد آہ بھر کر کہا۔ دروازے کی سلاخوں سے ایک جوکر نما شخص نے اندر جھانکا۔ وہ دبلا پتلا اور چھوٹے سے قد کا سیاہ رو شخص تھا۔ اس کے ننھے سے چہرے پر بھاری بھرکم چشمہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ محافظ نے دروازہ کھولا تو وہ اندر گھس آیا۔ اس کے سفید کوٹ اور ہاتھ میں موجود میڈیکل بکس سے ظاہر تھا کہ وہ ڈاکٹر تھا۔ اس کا میڈیکل بکس بھی اس کی طرح خستہ حال تھا۔ اسے میڈیکل ٹیپ لگا کر کئی جگہ سے جوڑا گیا تھا۔ اس نے اندر آتے بے تکلف سے بولنا شروع کر دیا، اپن ڈاکٹر واڑیا ہے، فرام بمبئی۔ وہ بطخ کی طرح ہنسا، لیکن اپن نے 20 سال سے بمبئی نہیں دیکھا۔ تم نیا آیا ہے، جو بھی نیا بندہ ادھر آتا ہے اسے اپن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب بتاؤ پہلے کسے دیکھے؟ اسے، میں نے عبید کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا، پہلے اس سے نہیں، پہلے اسے۔ ڈاکٹر واڑیا بیچارہ ہم دونوں کے درمیان گردن گھما رہا تھا۔ آخر اس نے چلا کر کہا، سٹاپ اٹ، اپن دونوں کو دیکھے گا، دونوں اپنی قمیض اتار دو۔ پہلے تم۔ میں نے عبید صلاح کی طرف دیکھا۔
वो भी शरारत पर आमादा था। उसने कहा, नहीं पहले तुम। जी नहीं, पहले तुम। अरे मैं अपनी कमीज उतार देता हूँ, जोकर डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा और सचमुच अपनी कमीज उतारने लगा। उसने कमीज उतार कर अपनी पुश्त हमारी तरफ की। इसकी पुश्त पर मुतअद्दिद लंबी लंबी लकीरें पड़ी थी, जैसे उसे भी हंटर से मारा गया हो। कोया कैम्प का डॉक्टर भी बेचारा कैदी से कम नहीं था। ये मेरी गलतियों का नतीजा है जो मैंने नहीं की थी। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे साथ मेरी पीठ पर भी इन लकीरों का इजाफा हो जाए? इनकी तादाद तो खासी ज्यादा है। मैंने गौर करके कहा, क्या इंचार्ज कैदी के साथ तुम्हें भी अपने हंटर से नवाजता है? ऐसा ही समझ लो, किसी कैदी की गलती की सजा भी मुझे ही मिलती है। उसने दर्दनाक लहजा में कहा। क्या ख्याल है? मैंने उबैद सलाह की तरफ देखा। भगवान के लिए इसका ख्याल मत पूछो, अपनी कमीज उतार दो, उसने तकरीबन गिड़गिड़ा कर कहा। तो मुझे उस पर रहम आने लगा। मैंने कमीज उतार कर पुश्त उसकी तरफ कर दी और जब उसने कोई स्प्रे किस्म की शय मेरे जख्म पर लगाई तो मेरे रहम के सारे जज्बात गायब हो गए। इतनी तकलीफ हंटर खाते हुए भी नहीं हुई थी जितनी इन जख्मों के इलाज में हो रही थी। अगले 2-3 मिनट तक मैं इस कयामत के इस मरहले से गुजरता रहा। खुदा खुदा करके इसने मरहम पट्टी मुकम्मल की। जानदार आदमी है, डॉक्टर जोकर ने तारीफी अंदाज में कहा। इतनी मार किसी और ने खाई होती और ऐसे जख्म होते तो अब तक रो रहा होता। तुम चहक रहा है? उसकी हालत मुझसे भी बुरी है। मैंने उबैद सलाह की तरफ इशारा किया। डॉक्टर जोकर ने उसकी फटी हुई कमीज उतारी तो बेख्तियार सीटी बजाई। अपुन अपनी अक्खा सारी जिंदगी में इतना गहरा जख्म नहीं देखा जो एक ही जर्ब से आया हो। डॉक्टर तुम्हारी उर्दू बहुत साफ है। वो जरा सा झींपा। अरे इधर बदर भाई के यतीम खाने में परवरिश पाई है तो मुसलमान पर भगवान है। उसने मुझे डॉक्टरी पढ़ाई, शादी कराई, घर बना दिया और तुम यहाँ अपन से। मैंने कहा। उबैद सलाह ने स्पिरिट की काट भी उसी जबर से बर्दाश्त की थी। इसे हमारी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हम उर्दू में बात कर रहे थे। उसकी महरम पट्टी से फारिग होकर डॉक्टर वाडिया ने गहरी सांस ली। ये सब अपने कर्मों का फल है। इधर इंडिया में डॉक्टर बहुत होते हैं और सारा सब गरीब बीमार पड़ता है। अमीर लोग बीमार ही नहीं पड़ता, या पड़ते हैं तो बड़े डॉक्टर लोग से इलाज कराते हैं। अपने पास कौन आता है? एक शख्स ने मेरे को दुबई ले जाने का लालच दिया और यहाँ ले आया। मैंने हंस कर कहा, नहीं बाबा। उसने अपुन को दुबई पहुंचा दिया था पर अपुन के पास वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं था। 4 दिन एक होटल में डिश वॉशिंग करता रहा, प्री क्लिनिक में कंपाउंडर हो गया। बाद में पता चला डॉक्टर ही कंपाउंडर था और गलत धंधे करता था। क्लिनिक पर छापा पड़ गया। खुशकिस्मती से अपुन छुट्टी पर था। वहां से जो भागा तो एक गलत आदमी के हाथ आ गया। उसने मुझे एक बार फिर स्मगल किया और अपने साथ इधर ले आया। यहाँ कर तुम्हें मालूम हुआ होगा कि तुम एक चक्कर से निकलकर दूसरे चक्कर में फंस गए हो। काश मैं दुबई में पकड़ा जाता। डॉक्टर वाडिया ने सर्द आह भरी। तो 3 साल जेल में गुजार कर अपनी रुक्मणी के पास चला जाता। रुक्मणी तुम्हारी बीवी? हाँ, वो अपनी बीवी थी। अब न जाने किसकी बीवी होगी और कितने बच्चों की माँ होगी। उसने आखिरी सर्द आह के साथ मरहम पट्टी मुकम्मल कर ली। वो खासा दुखी नजर आने लगा था। मुमकिन है वो अब तक तुम्हारी राह तक रही हो। मैंने उसे तसल्ली दी। ऐसा सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में होता है जवान, उसने अफसोस से कहा। कितना धोखा देते हैं ये फिल्म वाले बाबा, असली जिंदगी में ये सब कहाँ होता है। डॉक्टर वाडिया रुखसत हुआ तो लाताल्लुकी से खड़े गार्ड ने ताला लगा दिया। डॉक्टर जिस तरह खुलकर बात कर रहा था उससे जाहिर था कि गार्ड को उर्दू नहीं आती। डॉक्टर जाते जाते हमें कुछ दवाइयाँ दे गया था कि वक्फे वक्फे से खाते रहें, यानी जब भी दर्द से ज्यादा महसूस हो। मैंने 2 गोलियां पानी के साथ निकल ली। उबैद सलाह ने इन्हें एक तरफ डाल दिया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया था। अचानक उबैद सलाह ने कहा, यह डॉक्टर दिलचस्प लेकिन मजलूम आदमी है। मैं उछल पड़ा, इसलिए नहीं कि इसने जुमला कहा था बल्कि इसलिए कि उसने ये जुमला साफ उर्दू में कहा था। तुम्हें उर्दू आती है? उसने सर हिलाया। मेरे साथियों में चंद पाकिस्तानी हैं, मैंने इनसे ये जुबान सीखी है। मुझे उर्दू के अलावा फारसी और अफगानिस्तान में बोली जाने वाली जुबान दरी भी आती है। अरबी मेरी मादरी जुबान है। इसके अलावा अंग्रेजी और किसी कदर फ्रांसीसी भी बोल समझ लेता हूँ। बस एक जुबान की कसर रह गई थी, वरना तुम हफ्त जुबान कहलाते। मैंने हंस कर कहा, हफ्त जुबान क्या होता है? उसने न समझने वाले अंदाज में कहा। मैंने उसे समझाया कि 7 जुबानें जानने वाले अफराद को हफ्त जुबान कहा जाता है। सिंध में सच्चल सरमस्त शायर थे जो 7 जुबानें जानते थे और इसी बिना पर शायर हफ्त जुबान कहलाते थे कि उन्होंने इन तमाम जुबानों में शायरी भी की थी। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो एक जुबान और सीख कर इस कमी को पूरा कर लूंगा, उसने खुश मिजाजी से कहा। फिर लेटते हुए बोला, इस बदबख्त ने हंटर से नाश्ता करा दिया था, अब खाने की तवक्का फजूल है, लिहाजा बेहतर है सोया जाए। चलने में बाद गार्ड ने आकर फिर दरवाजा खोला और एक शख्स ने ट्रे अंदर सिरका दी जिस पर मछली के तले हुए टुकड़े और काफी रखी हुई थी। खासा अजीब सा नाश्ता था, लेकिन जेल में मर्जी का मेन्यू कहाँ मिलता है। समंदर में रहने वाले मछली का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। इस आबो हवा में मछली का इस्तेमाल मुफीद होता है और सस्ता भी।
کیونکہ سمندر میں رہنے والوں کو اس کا گوشت تازہ اور آسانی سے مل جاتا ہے بنسبتاً جانوروں کے گوشت کے۔ اس طرح اجناس اور سبزیاں بھی بحری جہازوں پر کم استعمال کی جاتی ہیں، زیادہ تر مچھلی ہی کھائی جاتی ہے۔ اس طرح جزائر جو خشکی سے دور پائے جاتے ہیں وہاں بھی مچھلی کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ جزائر پر زراعت کم ہوتی ہے اور دوسرے ممالک سے ڈیری کی مصنوعات، گوشت، پھل اور سبزیاں درآمد کرنا خاصا مہنگا پڑتا ہے۔ خلاف توقع مچھلی ذائقہ دار ثابت ہوئی تھی اور کافی بھی سیاہ ہونے کے باوجود مزہ دے گئی تھی۔ ناشتہ کر کے میں دوبارہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے دوبارہ جگایا گیا تو شام ہو رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر واڈیا کی صورت نظر آئی۔ اس بار خلاف توقع اس نے خاموشی سے زخموں کی مرہم پٹی کی اور رخصت ہو گیا۔ میں نے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سلور کے مگے سے دروازہ بجایا۔ کارڈ فوراً موجود ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میں نے مخصوص اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا پھر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک اور آدمی کے ساتھ آیا جو مسلح نہیں تھا۔ اس نے آ کر تالا کھولا اور مجھے باہر نکالا اور دوبارہ تالا لگا دیا اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران میں گارڈ رائفل تانے پوری طرح چکس تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہا تھا۔ بیرک کے باہر ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا، بمشکل 3 بائی 3 فٹ کا اور 6 فٹ اونچا۔ میں نے ہر بیرک کے سامنے ایسا ہی ایک بیت الخلا دیکھا تھا۔ اندر اگرچہ بدبو تھی لیکن یہ کسی حد تک صاف ستھرا تھا۔ اس میں اندر سے دروازہ بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ایک معمولی سا کھٹکا تھا جو باہر سے بھی کھولا جا سکتا تھا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، گارڈ کے ساتھ آنے والے شخص نے کہا۔ میں باہر نکلا تو انہوں نے اسی طرح مجھے لا کر کوٹڑی میں بند کر دیا۔ 2 دفعہ مرہم پٹی کے بعد زخموں میں تکلیف خاصی کم ہو گئی تھی۔ اندھیرا چاہتے ہی بیرک کی راہداری میں نصب تیز روشنی والے بلب روشن ہو گئے تھے۔ سیلز میں کوئی بلب نہیں لگایا تھا بلکہ سلاخوں سے روشنی گزر کر یہاں اجالا کرتی تھی۔ عام طور سے جیلوں میں بھی بلب اور بجلی کے سوئچ قیدیوں کی رسائی سے دور رکھے جاتے ہیں۔ رات کا کھانا بھی مچھلی اور دلیا نما سی چیز پر مشتمل تھا۔ ابھی میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سیل کا دروازہ کھلا اور مجھے جان کرے کی صورت نظر آئی جو مجھے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مشتعل افراد اگر ہجوم کی شکل میں ہوں تو تباکن قوت بن جاتے ہیں۔ ایسے ہجوم منٹوں میں ہاتھی کی بھی چٹنی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہجوم تو نہیں تھا لیکن بیک وقت 6-7 افراد سے مقابلہ کرنا دشوار کام تھا۔ حسن علی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، مسز شہزاد آپ انہیں بتائیں۔ رک جاؤ، عورت چلائی اور وہ چابی سے چلنے والے کھلونوں کی طرح رک گئے۔ حسن علی نے عورت سے کہا، مجھے معلوم ہے اس کے قاتل وہی لوگ ہیں اور میں ان کو بچ کر جانے کا موقع نہیں دوں گا۔ چلو خان، آخری الفاظ اس نے مجھ سے کہے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے درمیان سے نکلتے چلے گئے۔ ہم نے عورت کے صدمے اور لوگوں کے تذبذب سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو عورت کے سامنے بات کھل جاتی کہ شہزاد کہیں غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اپنے ہی گیراج میں اپنے مکینک لڑکوں کے ساتھ مارا گیا تھا۔ یہ بات کھلتے ہی ہم عورت کی نظروں میں مشکوک ہو جاتے اور عین ممکن تھا کہ وہ ہمیں قاتل یا ان کا ساتھی قرار دے دیتی۔ اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جاتا۔ بہرحال عورت سے ہمیں ایک کام کی بات معلوم ہو گئی تھی، یعنی بابو بھائی کا نام ان نامعلوم افراد کو بابو بھائی ہی شہزاد خان تک لایا تھا۔ اسے دستے قاتل کی مدد کرنے کا انعام یہ ملا کہ اسے بھی قاتل نے خاموش کر دیا تاکہ اس کی طرف سے کوئی انگلی اٹھانے والا باقی نہ رہے۔ مجھے تو بابو بھائی کی خیریت بھی مشکوک لگ رہی ہے، میں نے نیچے آتے ہوئے کہا۔ وہ 2 خاصے تیز جا رہے ہیں، حسن علی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ شہزاد خان کے گیراج کی طرف چلو۔ استاد محترم، میں نے کراہ کر کہا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور میں نے دوپہر سے سوائے مار اور دھکوں کے کچھ نہیں کھایا ہے۔ 3 لاشیں دیکھ کر بھی تمہاری بھوک برقرار ہے؟ حسن علی نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں چوتھی لاش بن جاؤں؟ میں نے بندہ کر کہا۔ بادل نخواستہ حسن علی نے گاڑی ایک رات بھر کھلے رہنے والی ہوٹل کے سامنے رکوائی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد مجھ پر کہولت طاری ہونے لگی تھی۔ کیا خیال ہے باقی کام کل پر نہ چھوڑ دیا جائے؟ میں نے تجویز پیش کی۔ حسن علی نے مجھے گھورا۔ کیا فائدہ کل بھی آ کر ایک یا کئی اور لاشوں کا نظارہ کرنے کا؟ اگر پاپا یہاں ہوتے تو اب تک پولیس ان لوگوں کو گردن سے پکڑ چکی ہوتی۔ میں نے جمع ہی لی۔ حسن علی مسکرایا۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ ابھی ہم جو کوشش کر رہے ہیں جمشید صاحب شاید اس کی اجازت بھی نہ دیتے۔ بھلا پاپا کیوں نہیں چاہتے کہ مجھ پر حملہ کرنے اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے نہ پکڑ جائیں؟ یکدم حسن علی محتاط نظر آنے لگا۔ اس نے ایک نظر ڈرائیو کرتے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور بولا، بھائی پھر جمشید صاحب اس معاملے کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیتے، وہ لوگ اب تک پکڑے جا چکے ہوتے۔ میں نے محسوس کیا کہ حسن علی نے بات بدلی تھی۔ پہلے اس کا لہجہ کچھ اور تھا اور اب اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حسن علی نے گاڑی مقتول شہزاد خان کے گیراج سے کچھ فاصلے پر رکوائی تھی۔ وہاں بھی رونق تھی لیکن لوگوں میں خوف کے اثرات بھی تھے۔ آس پاس کی اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ ان کے آگے لوگ ٹولیوں میں کھڑے تہرے قتل پر سنسنی خیز تبصرے کر رہے تھے۔ ہم ان کے پاس سے گزرے۔
पुलिस चाय वारदात से लाशें और दीगर शहादतें लेकर जा चुकी थी। उसने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। हालांकि लाशें दरियाफ्त हुए 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और बाज़ औक़ात तो पुलिस चाय वारदात पर आने में इतनी देर लगा देती है। गैराज सील कर दिया गया था और इसके आगे एक सिपाही अपनी बंदूक के साथ कुर्सी पर बैठा भुगतने के अंदाज में ड्यूटी दे रहा था। लगता है पुलिस ने भुगता दिया है मामले को, मैंने सरगोशी में हसन अली से कहा। मुझे भी शुबा हो रहा है, हसन अली बोला। शायद ऊपर से डोरियां हिलाई जा रही थी। साथ आने वाले माहिर जुग्राफिया को हमने गाड़ी ही में छोड़ दिया था, लिहाजा अब हम आज़ादी से बात कर सकते थे। मैंने कहा, क्या पापा होते तो हमें इन लोगों को तलाश करने से रोक देते जिन्होंने मुझे और महापारा को अगवा करने की कोशिश की थी? हसन अली ने सर हिलाया। मेरा यही अंदाजा है कि इस कोशिश में कुछ ऐसे अफराद मुलव्विस हैं जिन पर हाथ डालना जमशेद अली के लिए भी मुमकिन नहीं है। मैं चंद लम्हे के लिए चुप हो गया। आपका मतलब है कि इन अफराद का ताल्लुक पहले से भी हो सकता है? हसन अली यूं शाने उचकाए जैसे कह रहा हो कि तुम जो चाहो समझो। वो सड़क के साथ काई में होटल में घुस गया। एक ईरानी होटल था जहां सिवाय चाय और पेस्ट्री के कुछ नहीं मिलता था। मैली दीवारों पर ईरान के मनाजर की तस्वीर लगी थी। काउंटर के अक्म में शहनशाह ईरान की तस्वीर आवेजा थी। मैं आज तक नहीं समझ सका कि इस किस्म के गंदे और मामूली दर्जे के होटलों को ईरानी क्यों कहा जाता है। अगर कोई ईरान वाला इन होटलों को देख ले तो पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात को धचका लगे बगैर नहीं रह सकेगा। टेप पर कोई ईरानी मुगन्निया मुतरन्नम लहजे में गा रही थी। कालबन जामी का कलाम था। मापारा ने मुझे ईरानी अदब से खासा रोशनास करा दिया था। बैरी ने पूछे बगैर हमारे सामने 2 चाय ला कर रखती थी। चाय के बजाय दूध पत्ती लग रही थी। इससे पहले कि रोबोट की तरह चलने वाला वेटर वहां से खिसकता, हसन अली ने उसके एक हाथ पर 10 रुपए का नोट रख दिया। वो वहीं मुंजमंद हो गया। क्या चाहिए साहब? उसने आहिस्ता से कहा। बाबू भाई कहाँ मिलेगा? हसन अली ने उसी अंदाज में दरियाफ्त किया। कौन बाबू भाई? बैरी ने मासूमियत से पूछा। बाबू आटोज वाला बाबू भाई। हसन अली ने दूसरा नोट उसके हाथ में थमाया। अच्छा, वो पता नहीं, ये कहना मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ होगा। बैरी ने सर खुजाया। इसके हाथ से नोट गायब हो चुके थे। हसन अली ने उसे तीसरा नोट थमाया। अब तो आसान हो गया है, आप नौरोज में देख लीजिएगा, वरना सैनमा वाली गली के थड़े पर मिलेगा। ये दोनों जगह कहाँ हैं? अगर आप मुझे 100 रुपया दे दें तो मैं आपको इन दोनों जगहों पर ले जा सकता हूँ, बैरी ने अयारी से कहा। उसने जान लिया था कि हम इस इलाके में अनजाने थे, लिहाजा उसने मौका से फायदा उठाने की कोशिश की। बिला वजह आप भटकते फिरेंगे या दूसरों से पूछना पड़ेगा? ठीक है, तुम्हें 100 रुपये भी मिल जाएंगे। हसन अली बैरी की अयारी पर मुश्तिल हो रहा था। साहब, पैसे पहले दे दें तो मेहरबानी होगी, बाद में आपने ठेंगा दिखा दिया तो मैं क्या करूंगा? बैरा मुस्कुराया। अपना गुस्सा जब्त करते हुए हसन अली ने बादल नुखास्ता उसे 100 रुपए दिए। नोट जेब में गायब करके वो बोला, आप बाहर मेरा इंतजार करें, मैं अभी 10 मिनट में आया। 100 गज पहले मेरी गाड़ी खड़ी है, नीले रंग की, नए मॉडल की टोयोटा कार है, वहीं आ जाना। गाड़ी की जरूरत नहीं है साहब, पैदल का रास्ता है, चंद मिनट लगेंगे। बैरी को खतरा था कि कार में बैठना उसके लिए मुसीबत बन सकता है, इस वजह से वो अय्यार आदमी पैदल चलने पर इसरार कर रहा था। हसन अली को उसकी बात मानना पड़ी थी, अगरचे अंदर से वो खोल रहा था। मुझे लग रहा था कि इस बैरी की शामत आने वाली थी, जिसने जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की थी। वो 10 की बजाय 15 मिनट बाद आया था। रात के इस पहर भी होटल की रौनक में कोई कमी नहीं आई थी। वो यकीनन किसी बहाने से कुछ देर की छुट्टी लेकर हमारे साथ निकला था। इस वक्त तो मेरे तैश की हद न रही जब सिर्फ 2 गलियों के बाद उसने हमें गली की नुक्कड़ पर रोका। मैं नौरोज में देख कर आता हूँ, वो कोने पर होटल है, ये कहकर वो गली में घुस गया। ये खबीस सजा का मुस्तहिक है उस्ताद मोहतरम, मैंने गुस्से से कहा। इसने बेईमानी की हद कर दी है, फिक्र न करो, तुम देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। हसन अली ने गालबन दांत पीसे थे। कुछ देर बाद वो आता नजर आया। उसकी खुली बातें बता रही थी कि वो कामयाब रहा था। तुम लोग जाओ, बाबू भाई वहीं मौजूद है, उसने कहा। तुम कहाँ जाते हो? हसन अली ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। अब चलकर बाबू भाई से हमारा तारुफ भी करा दो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? उसने हसन अली का हाथ झटक कर खफगी से कहा। क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? बाबू भाई को पता चल गया तो वो मेरी खाल उतरवा लेगा। रकम ऐसे ही तो नहीं मिल जाती, हसन अली ने मुस्कुरा कर कहा। खैर, बाबू भाई ने अगर पूछ लिया तो मैं बता दूंगा कि तुमने 100 रुपए बल्कि 130 रुपए लेकर इस तक हमारी रहनुमाई की थी। बता दो, मैं किसी से नहीं डरता, मैं साफ मुकर जाऊंगा, उसने कहा और फरार हो गया। ये क्या? मैंने मायूसी से कहा। आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? ऐसे ही कहा। हसन अली ने अपनी जेब से एक अदद बटुआ निकाला। अभी वो अपनी किस्मत को रोता वो वापस आएगा तो उसे यहाँ सिर्फ बटुआ मिलेगा। उसने बटुए से सारी रकम निकाली। बैरे ने आज अच्छी खासी टिप हासिल की थी, अब आएगा उसे मजा, मैंने खुश होकर कहा। हसन अली ने बटुआ फेंक दिया और हम आगे बढ़ गए। नौरोज भी एक ईरानी होटल साबित हुआ, लेकिन किस कदर बेहतर दर्जे का था। अंदर अक्सर मेजें भरी हुई थी। हमसे एक गलती हुई थी, बैरे से बाबू भाई की निशानदेही करा लेनी चाहिए थी।
अब हम उसे कैसे पहचानते। अंदर बेशुमार अफराद बैठे थे। खुशकिस्मती से बाबू भाई ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। एक दरमियानी उम्र के छोटे कद के और निस्बतन भारी जिस्म के शख्स ने कहका मारा, अबे बाबू भाई को धोखा देना आसान काम नहीं। अगर इसने सीने पर हाथ न मारा होता तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता कि वही बाबू भाई है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, हसन अली ने आहिस्ता से कहा। गाड़ी देकर तुम इसे किसी बहाने से बाहर ले आना। इससे पहले कि मैं कुछ कहता हसन अली जा चुका था। मेरे दांत पीसे, लगता था कि आज सारी रात इस जगह कारी होगी। मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि फुटपाथ पर खड़ा रहा था और वो तरकीब सोच रहा था जिस पर अमल करके मैं बाबू भाई को बाहर लाता। चंद मिनट बाद हसन अली कार समेत आता नजर आया। उसने कार एक खाली दुकान के सामने रोकी जो नौरोज के बिल्कुल बराबर में थी। हसन अली ने मुझे अंगूठा दिखाया। मैं बादल नख्वास्ता अंदर दाखिल हुआ और सीधा बाबू भाई के पास जा पहुंचा। सच्ची बात यह थी कि अभी तक मेरी समझ में ऐसी कोई तरकीब नहीं आई थी जिस पर अमल करके मैं बाबू भाई को होटल से बाहर ले आता, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, बाबू भाई तुम्हारे लिए एक पैगाम है। उसने चौंक कर मुझे देखा। कौन है बे तू? कैसा पैगाम? किसका पैगाम? इसके साथ दो अफराद और बैठे थे। वो दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, एक खातून का है, मैं सबके सामने नहीं बता सकता। अबे चला जा बाबू भाई, बाहर जाकर सुन ले, इसके एक साथी ने आंख मारकर कहा। खातून का पैगाम है तेरे लिए, रोज रोज ऐसे पैगाम कहाँ आते हैं? बाबू भाई को बात किए बगैर मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में शक था। बिलाखिर मैंने बेजारी से कहा, जनाब मुझे जवाब लेकर भी जाना है। औरत कौन है? उसने अकड़पन से कहा। मुझे क्या मालूम जनाब, मुझे तो पिछले चौक पर मिली थी। काली चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन खूबसूरत थी। मैंने चारा डाला। चल भाई, खूबसूरत भी निकल आई। दूसरे ने कहका लगाया, लगता है अब तुझे खुद जाना पड़ेगा।